ఇక డీటెయిల్ చూస్తే వైద్య రంగంలో కృత్రిమ మేధ విప్లవాత్మక మార్పులు తెస్తోందని కేంద్ర ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ సహాయ మంత్రి అనుప్రియ పటేల్ అన్నారు. వ్యాధుల నిర్ధారణ, ఆరోగ్య సేవలో క్లిష్ట సమస్యలకు ఏఐ టూల్స్ పరిష్కారం చూపిస్తున్నాయని, అయితే వైద్యులకు ఏఐ ఎప్పటికీ ప్రత్యామ్నాయం కాదని, కోవిడ్ సమయంలో ప్రపంచమంతా ఇళ్లకే పరిమితమైనప్పుడు రోగుల ప్రాణాలను కాపాడడానికి వైద్యులు విపత్కర పరిస్థితుల్లోనూ సేవలు అందించారని గుర్తు చేశారు. గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరి ఎయిమ్స్లో నిర్వహిస్తున్న 2వ స్నాతకోత్సవంలో ఆమె ముఖ్య అతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు. వైద్య చికిత్స కోసం ప్రజలు తమ ఆస్తులను పోగొట్టుకోకూడదనేది ప్రభుత్వ ఉద్దేశమని అన్నారు. PMJAY ద్వారా 65 కోట్ల మందికి 5 లక్షల చొప్పున ఉచిత వైద్య సదుపాయాలను అందిస్తున్నామని చెప్పారు. ప్రధాని మోదీ ఉన్నతాశయాలతో తీసుకువచ్చిన యూనివర్సల్ హెల్త్ పాలసీ ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చ జరుగుతోందని కేంద్ర మంత్రి చెప్పారు. మరో ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన రాష్ట్ర ఐటీ విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్తో కలిసి గర్భిణుల సౌకర్యం కోసం ఎర్లీ మార్నింగ్ యాంటీ నాటల్ క్లినిక్ ప్రారంభించారు. 58 మంది వైద్య విద్యార్థులకు పట్టాలు, 3కి బంగారు పతకాలు అందజేశారు. వైద్యులు అత్యున్నత నైతిక స్థానంలో ఉంటారు. జీవితానికి మరణానికి మధ్య నిలబడి ప్రాణదాతలుగా సేవలందిస్తున్నారని మంత్రి నారా లోకేష్ కొనియాడారు. కోవిడ్ సమయంలో ప్రపంచమంతా ఇళ్లకే పరిమితమైనప్పుడు రోగుల ప్రాణాలను కాపాడడానికి వైద్యులు విపత్కర పరిస్థితుల్లోనూ సేవలందించారని గుర్తు చేశారు. ఈ నైపుణ్యానికి ఏఐ సహాయం చేస్తోందని, కానీ వైద్యుడి చేతి స్పర్శలోని స్వస్థత శక్తి సాటిలేనిదని అన్నారు. లాభాపేక్షతో ఔషధాలను సూచించవద్దునని సూచించారు. కార్యక్రమంలో మంగళగిరి ఎయిమ్స్ ప్రెసిడెంట్ తపన్ కుమార్ సాహో, ఈడీ అహంతేమ్ శాంతా సింగ్, రాష్ట్ర వైద్యారోగ్య శాఖ కార్యదర్శి సౌరవ్ బౌగౌర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. My heartiest greetings to all the graduating students who've received their degrees today, and my special appreciation goes to the gold medal winners for their outstanding achievements. I also express my profound gratitude to all the distinguished faculty members and the proud parents who are present here today, and every single person who's associated with All India Institute of Medical Sciences Mangalgiri, and every supporter and well-wisher in the lives of our students who graduated today, because each one of these has offered their unwavering support, encouragement, and above all, their good wishes, which have made you all achieve this remarkable milestone. So congratulations once again to all my dear students. I know it's a very momentous day for all of you. Convocation ceremonies are pivotal moments in our life, and everybody has told you that it's the end of your long academic journey. Of course, it's the end of your academic program, but it's not the end of learning, because medicine is a field that is constantly evolving, and we have new advances, we have new discoveries every other day. In your profession, it's very important to continue learning and evolving. AIIMS Mangalgiri began modestly in 2015, and today it has grown into a comprehensive institution with over 1,300 students across UG, PG, super specialty nursing and allied health sciences. From a handful of beds in the early years to close to 650 functional beds, from limited services to open heart surgeries, kidney transplant, robotic knee replacements, advanced oncology and cath labs. This growth is not just infrastructure, it represents hope expanding. More than 45 lakh lab and diagnostic services have been provided. Behind every number is a human story. This institution stands on 3 pillars: teaching research and patient care. But today I want you to consider adding a 4th pillar: trust. In every civilization, doctors have been placed in the highest moral space, not because of wealth, not because of status, but because they stood between life and death. Every hospital corridor carries anxiety. A patient entering the emergency ward looks into your eyes. You need to ask yourself a question: do they see confidence? Do they see compassion? You are not just prescribing drugs, you are prescribing hope. During COVID-19, when the world stayed indoors, doctors walked into dangers to save lives. They worked tirelessly in isolation wards, away from families,
becoming hope for patients who are alone and afraid. That is why society considers doctors next to God, not for power, but for their compassion, courage, and selfless sacrifices. You are the real heroes of this nation. Remember, technology will grow, hospitals will expand, and AI will assist, but healing power of a doctor's touch remains irreplaceable. ఏపీ అసెంబ్లీలో రోడ్ల విస్తరణలో చెట్ల తొలగింపు విషయంలో ఆర్&బి శాఖ మంత్రి బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి సమాధానమిచ్చారు. యలమంచిలి ఎమ్మెల్యే సుందరపు విజయ్ కుమార్ అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానమిస్తూ మంత్రి మాట్లాడారు. గతంలో మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక్కరోజు మీటింగ్ కోసం 100 సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్న మొక్కలను నరికివేసిన దుస్థితి ఉందని విమర్శించారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తరువాత వన సంరక్షణ, పర్యావరణ పరిరక్షణకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నట్లు చెప్పారు. జాతీయ రహదారులు, రాష్ట్ర రహదారుల విస్తరణ పనుల్లో అడ్డు వచ్చే చెట్లను మాత్రమే తొలగిస్తున్నామని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. జాతీయ రహదారుల పచ్చదనం కోసం సివిల్ పనుల ఖర్చుల్లో 1% హైవేల వెంబడి మొక్కలు పెంపకం, నిర్వహణకు కేటాయిస్తున్నట్లు చెప్పారు. రోడ్డు మధ్య ఇరువైపులా అవెన్యూ మొక్కలు నాటాలని మార్గదర్శకాలు ఉన్నాయని వివరించారు. రాష్ట్ర రహదారులకు సంబంధించి రైట్ ఆఫ్ వే భూమి అందుబాటులో ఉన్న చోట రోడ్డుకి ఇరువైపులా చెట్లు పెంపకం జరుగుతుందని అన్నారు. అందుబాటులో లేని సందర్భంలో అటవీశాఖ మార్గదర్శకాల ప్రకారం అటవీకరణ భూముల్లో మొక్కలు నాటుతున్నామని తెలిపారు. ఏళ్ల తరబడి ఉన్న భారీ చెట్లను ఇతర ప్రాంతాలకు మార్చి నాటేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు మంత్రి పేర్కొన్నారు. యలమంచిలి నియోజకవర్గంలో ఇటీవల దాదాపు 18 చెట్లను నాటినట్లు వెల్లడించారు. గతంలో సచివాలయానికి వచ్చే రహదారిలో చెట్లు ఎండిపోయిన పరిస్థితి ఉండేదని, కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తరువాత వాటిని సంరక్షిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, డిప్యూటీ ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ సూచనల మేరకు రహదారులకు ఇరువైపులా చెట్లు పెంచుతూ పచ్చదనానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నట్లు మంత్రి బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. వాళ్ళ నియోజకవర్గంలోనే దాదాపుగా 18 చెట్లను కూడా మేము శాంక్షన్ చేశాము. ఈ యొక్క అదే కాకుండా నేషనల్ హైవేస్ లో అధ్యక్ష రహదారిలో చెట్లను కూడా చాలా ఎండిపోవడం జరిగింది అధ్యక్ష. మళ్ళీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం వచ్చేటువంటి రహదారులలో కూడా మళ్ళీ ఆ చెట్లను కూడా మళ్ళీ చేస్తూ ఉన్నాము. ఏది ఏమైనా ఖచ్చితంగా కూడా కూటమి ప్రభుత్వము, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి గారి సంరక్షణ వాళ్ళ ఆదేశాలతో ఈరోజు రోడ్లకు ఇరువైపులా కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని చేపడతామని తమరి ద్వారా తెలియజేస్తాం. మొదటి ప్రశ్నగా అవునండి, జాతీయ రహదారులు మరియు రాష్ట్ర రహదారుల విస్తరణ పనులు చేపట్టేటప్పుడు రోడ్ల విస్తరణలో భాగంగా వచ్చే చెట్లను మాత్రమే తొలగిస్తున్నారు. బి ప్రశ్నకు మొదటి సమాధానంగా జాతీయ రహదారులు, పచ్చదనము, వాటి నిర్వహణ కోసము మంత్రిత్వ శాఖ ఒక విధానాన్ని రూపొందించింది. సివిల్ వర్క్స్ ఖర్చులో 1% జాతీయ రహదారుల వెంబడి మొక్కల పెంపకము మరియు వాటి నిర్వహణ కోసం కేటాయించబడుతుంది. రోడ్డు మధ్య భాగంలో, మీడియన్లో మరియు రహదారి 2 వైపులా అవెన్యూ మొక్కలు నాటడం పనులు ఐఆర్సీ ఎస్పీ 21 ల్యాండ్స్కేపింగ్ మరియు చెట్ల నాటడం మార్గదర్శకాలు కూడా ప్రకారం చేస్తాం అధ్యక్ష. అదేవిధంగా రైట్ ఆఫ్ వే భూమి అందుబాటులో ఉన్న చోట రోడ్డుకు ఇరువైపులా చెట్ల పెంపకం జరుగుతుంది. మరియు రైట్ ఆఫ్ వే అందుబాటులో లేని పక్షంలో అటవీ శాఖ అమల్లో ఉన్న మార్గదర్శకాల ప్రకారం అటవీకరణ కోసం గుర్తించిన భూములను పరిహార అటవీకరణ జరుగుతుంది. ఇంకా చెట్లు పాతవి మరియు భారీ చుట్టూ కొలత కలిగి ఉంటే చెట్లను ఇతర ప్రాంతాలకు మార్చి నాటుటకు ట్రాన్స్లేషన్ చర్యకు తీసుకునబడతాయని చెప్పి తెలియజేయడం అయింది. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. వాస్తవానికి అధ్యక్ష, ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. 5వ రోజు ప్రశ్నోత్తరాలతో సభా కార్యకలాపాలను స్పీకర్ సిహెచ్ అయ్యన్న పాత్రుడు ప్రారంభించారు. అంతకుముందు ఆయన మాట్లాడుతూ అసెంబ్లీలో ఆడియో వ్యవస్థలో సాంకేతిక లోపం ఉందన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అందుకు ప్రత్యామ్నాయ వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు. ఈ ఆడియో వ్యవస్థను బాగు చేసేందుకు సాంకేతిక నిపుణులు ముంబై నుంచి వస్తున్నట్లు స్పీకర్ వెల్లడించారు. అనంతరం ప్రశ్నోత్తరాల సమయం ప్రారంభమైంది. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల సామర్థ్యం పెంపుపై పలువురు సభ్యులు ప్రశ్నలు వేశారు. అందుకు వైద్యారోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ జవాబిచ్చారు. ఆళ్లగడ్డ, వాయల్పాడు, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కొవ్వూరు, నెల్లూరు జిల్లా కొవ్వూరులో 50 పడకల ఆసుపత్రులను 100 పడకల ఆసుపత్రిగా మార్చాలంటూ ప్రభుత్వానికి టీడీపీ ఎమ్మెల్యే అఖిల ప్రియ విజ్ఞప్తి చేశారు. ఆళ్లగడ్డలో 50 పడకల ఆసుపత్రిని కూటమి ఏర్పాటు చేసిందని, దీనిని 100 పడకల ఆసుపత్రిగా ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. అయితే మాజీ ఎమ్మెల్యే తన తల్లి శోభా నాగిరెడ్డి యాక్సిడెంట్ జరిగిన తరువాత ఆళ్లగడ్డ అనంతరం నంద్యాల, అక్కడి నుంచి హైదరాబాద్కు షిఫ్ట్ చేసినప్పుడు గోల్డెన్ అవర్ కోల్పోవడం వల్లే ఆమె చనిపోయారని ఈ సందర్భంగా అఖిల ప్రియ గుర్తు చేసుకున్నారు. తన తండ్రి విషయంలోనూ అలాగే జరిగిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వివిధ ప్రమాదాల కారణంగా తమ ప్రాంతాల్లో చాలా మంది చనిపోతున్నారని అన్నారు. ఆళ్లగడ్డలో వైద్యులు లేరన్నారు, ఎక్స్పర్ట్లు కూడా లేరని అన్నారు.
అందువల్ల నంద్యాల, కర్నూలుకు రిఫర్ చేసిన కేసులు వేలల్లో ఉన్నాయని ఆమె వివరించారు. ఆళ్లగడ్డలో కనీసం ట్రామా సెంటర్ సైతం ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని ఎమ్మెల్యే అఖిల ప్రియ కోరారు. దీనిపై మంత్రి సత్యకుమార్ స్పందించారు. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో 50 నుంచి 100 పడకల సామర్థ్యానికి పెంచాలంటూ తమకు ప్రతిపాదనలు వచ్చాయని అన్నారు. అయితే ట్రామా సెంటర్ల విషయంలో ప్రతి 100 కిలోమీటర్లకు ఒకటి ఏర్పాటు చేయాలంటూ ఇప్పటికే కేంద్రం ప్రకటన చేసిందని వివరించారు. ఇందులో స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడు జోక్యం చేసుకున్నారు. జాతీయ రహదారిపై క్రిటికల్ కేర్ బ్లాక్లు ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. ఈ ప్రక్రియ ఇప్పటికే ప్రారంభమైందని మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ వెల్లడించారు. ముఖ్యమైన గమనికమ్మా, ఈ సభలో ఆడియో సిస్టంలో తలెత్తిన సాంకేతిక సమస్య మీకు అంత తెలిసిన పరిష్కారానికి రాత్రి అంతా ప్రయత్నాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. కొంతమేరకు సమస్య పరిష్కారం అయింది. టెక్నీషియన్ కూడా బాంబే నుంచి వస్తున్నారు ఫ్లైట్లో, అది కూడా పూర్తవుతుంది. అంచేత ఈ రోజు కొంచెం మైక్ సిస్టమ్ కూడా అడ్జస్ట్ చేసాం. కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసాం. సభాపతి ఎవరి పేరైతే పిలుస్తారో వారు తమ టేబుల్ పై ఉన్న మైక్ ను ఆన్ ఆఫ్ బటన్ ఉంది. ఇక్కడ మాట్లాడ ముగియగానే మరొకసారి ఆ బటన్ నొక్కితే ఆఫ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. అత్యవసర పరిస్థితులు ఉపయోగించడానికి కార్డ్లెస్ మైకులు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాయి. కొన్ని కారణాల వల్ల రాలేకపోయింది. కానీ అధ్యక్ష, దీని వెనకాల కూడా మా ప్రాంతంలో ఎంతో మంది చనిపోయిన వాళ్ళ కుటుంబాల కథలు కూడా ఉన్నాయి అధ్యక్ష. దాంట్లో ఉదాహరణ చూసుకుంటే నాదే అధ్యక్ష. శోభా నాగిరెడ్డి గారి యాక్సిడెంట్, మా తల్లి గారి యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఆలగడ్డ హాస్పిటల్, అక్కడి నుంచి నంద్యాల, అక్కడి నుంచి హైదరాబాద్ కి తీసుకుపోవడం వల్ల గోల్డెన్ అవర్, ఆ ప్రాణాలు కాపాడాల్సిన ఒక సమయము కోల్పోవడం వల్ల మేము అది కాపాడుకోలేకపోయినాం అధ్యక్ష. 3 సంవత్సరాల లోపలనే ఉమా నాగిరెడ్డి గారికి కూడా అదే విధంగా హార్ట్ అటాక్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఆయనని నంద్యాలకు షిఫ్ట్ చేసి, ఎక్విప్మెంట్స్ లేకపోవడం వల్ల నంద్యాలకు షిఫ్ట్ చేసి అక్కడి నుంచి కూడా హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ చేసే లోపల ఆయన చనిపోవడం జరిగింది అధ్యక్ష. మళ్ళీ ఎటువంటి కుటుంబానికి అట్లాంటి జరగకూడదని అనుకోని మరి ఫస్ట్ నుంచి కూడా దీని గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను అధ్యక్ష. మొదట ఇవన్నీ కూడా పక్కన పెడితే అధ్యక్ష, డేటా అదే విధంగా లాజిస్టిక్స్ అన్ని కూడా మంత్రి గారి దృష్టిలో పెట్టి ఎందుకు ఆలగడ్డకి 100 బెడెడ్ అవసరం అనేది కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. కర్నూలు చిత్తూరు హైవే ఏదైతే NH40 నా నియోజకవర్గం నుంచి వెళ్తుందో అధ్యక్ష, నాకు 6 మండలాలు ఉంటే 4 మండలాలు ఒక మున్సిపాలిటీ ఈ హైవేకి టచ్ అవుతుంది అధ్యక్ష. మరి ఈ NH వాళ్ళు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ బేస్ చేసుకుంటే 2021-22లో అధ్యక్ష ఫేటల్ అంటే చనిపోయిన కేసెస్ 14, మొత్తం యాక్సిడెంట్లు 93 యాక్సిడెంట్లు అయినాయి అధ్యక్ష. 22-23లో చనిపోయిన కేసెస్ 8 అయితే టోటల్ గా యాక్సిడెంట్లు అయింది 100 యాక్సిడెంట్లు అయినాయి అధ్యక్ష. అదేవిధంగా ట్రామా సెంటర్ల గురించి అడిగారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల బడ్జెట్ లో ప్రతి 100 కిలోమీటర్లకి ఒక ట్రామా సెంటర్ ను నిర్మించాలని ఒక ప్రతిపాదన చేసింది అధ్యక్ష. దాని కారణంగా 0 అవర్లో ఎవరు కూడా ప్రాణాలు కోల్పోవడం, ఇప్పటికే స్టెమీ సెగ్మెంట్ ఎలివేటెడ్ మయోకార్డియల్ ఇన్ఫ్రాక్షన్ కార్యక్రమం ద్వారా 0 అవర్లో ప్రాణాలను కాపాడే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ట్రామా సెంటర్లు కూడా కేంద్రం నుంచి కూడా సహకారం అందిస్తుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా గౌరవ శాసనసభ్యుల కోరిక మేరకు ఆ ఆసుపత్రుల్లో ట్రామా సెంటర్లు నిర్మాణం ప్రయత్నం చేస్తాం అధ్యక్ష. ఇవాళ మీరు చూస్తే గత 2014-19 కూటమి ప్రభుత్వంలో 81 ఆసుపత్రులను అధ్యక్ష, పిహెచ్సీలు కానీ లేదా 30 బెడ్ సిహెచ్సీలు, 50 బెడ్ సిహెచ్సీలు కానీ అప్గ్రేడ్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. అయితే తర్వాత అది 2016-19 మధ్య జరిగితే తర్వాత వచ్చిన ప్రభుత్వం వీటిని ఎక్కడ కూడా సివిల్ పనులు కాలేదు. ఉదాహరణకు చెప్పాలంటే భూమా అఖిల ప్రియ రెడ్డి గారు మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆళ్లగడ్డకి 30 పడకల నుంచి 50 పడకలకి అప్గ్రేడ్ చేయించారు వాళ్ళు. తర్వాత 5 సంవత్సరాల్లో అక్కడ పని జరగలేదు. మళ్ళా మన కుటుంబ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాతే అది పూర్తి చేసి ఇటీవలే ఆ ఆసుపత్రిని కూడా ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష. కాబట్టి ప్రజల ఆరోగ్యం పట్ల చిత్తశుద్ధితో కుటుంబ ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తూ ఉంది. వీటిని ఖచ్చితంగా ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టి తీసుకెళ్లి దీనికి ఒక పాలసీ చేస్తున్నాం అధ్యక్ష. ఆ పాలసీలో ఏ అనుగుణంగా ఏవేవి ఉంటున్నాయో చూసి ఈ మిగతా విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో తీసుకోవాల్సిన వాటిని పరిగణలోకి తీసుకుని చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం. వైసీపీ సభ్యుల నిరసనతో శాసన మండలి వాయిదా పడింది. టీటీడీ లడ్డూలో ఉపయోగించిన నెయ్యి కల్తీ ఆరోపణలపై చర్చ కోసం వైసీపీ ఎమ్మెల్సీలు ఇచ్చిన వాయిదా తీర్మానాలను మండలి చైర్మన్ కొయ్యే మోషేనిరాజు తిరస్కరించారు. వైసీపీ ఎమ్మెల్సీలు సిపాయి సుబ్రహ్మణ్యం, కేఆర్జే భరత్లు ఇందాపూర్ డైరీ పేరుతో టీటీడీకి సరఫరా చేసిన నెయ్యిపై చర్చకు డిమాండ్ చేస్తూ వాయిదా తీర్మానాలు ప్రవేశపెట్టారు. అయితే ఒకే పార్టీ నుంచి 2 ఎమ్మెల్సీలు పరస్పర విరుద్ధంగా తీర్మానాలు ఇవ్వడం ఇదే విశేషం. మండలి చైర్మన్ ఈ తీర్మానాలను తిరస్కరిస్తూ ఒకసారి తిరస్కరించిన వాయిదా తీర్మానాన్ని మళ్లీ ప్రవేశపెట్టే అవకాశం లేదని స్పష్టం చేశారు. వాయిదా తీర్మానం తిరుమల లడ్డు ప్రసాదం కల్తీ గురించి చర్చించడానికి సభ్యులు శ్రీ బల్లి కళ్యాణ్ చక్రవర్తి ఇచ్చినటువంటి వాయిదా తీర్మానం తిరస్కరించడానికి. ఇందాపూర్ 2వ వాయిదా తీర్మానం
ఇందాపూర్ డైరీ పేరుతో హెరిటేజ్ సంస్థ టీటీడీకి నెయ్యి సరఫరా అంశం గురించి చర్చించడానికి సభ్యులు శ్రీ ఆర్ రమేష్ యాదవ్, శ్రీ కెఆర్జే భరత్, డాక్టర్ సిపాయి సుబ్రహ్మణ్యం ఇచ్చినటువంటి వాయిదా తీర్మానం తిరస్కరించడమైనది. వాయిదా తీర్మానం తిరస్కరించిన తర్వాత చర్చ ఉండదండి. తిరస్కరించండి. బాబు బాబు ప్లీజ్ నౌ క్వశ్చన్ అవర్ 14180 శ్రీ మినిస్టర్ ఫర్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు. సార్ హౌస్ ఆర్డర్ లో పెట్టండి సార్. ఇది ప్రతిరోజు ఈ గందరగోళం మధ్య చెప్పడం సరైనట్టు. చైర్మన్ సార్ హౌస్ ఆర్డర్ లో పెట్టండి సార్. పెట్టాకనే క్వశ్చన్ అవర్ నడుపుతాం సార్. మెంబర్స్ కి క్వశ్చన్ అవర్ పట్ల సీరియస్నెస్ లేదు అనేటువంటిది అర్థమవుతా ఉంది. లెట్ ది హౌస్ బీ ఇన్ ఆర్డర్. దెన్ ప్రభుత్వం వాళ్ళు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలన్నింటికీ కూడా సమాధానం చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది. ప్లీజ్ once rejected, please దయచేసి క్వశ్చన్ అవర్ జరగనివ్వండి. విజయవాడ అభివృద్ధికి అడ్డంకిగా నిలిచిన వైసీపీ కౌన్సిల్ పీడ మరికొద్ది రోజుల్లో విరగడవుతోందని ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్ వ్యాఖ్యానించారు. నగరాభివృద్ధికి ఉపకరించే అంశాలను కౌన్సిల్ తిరస్కరిస్తూ రావడంతో గడిచిన 5 ఏళ్లలో నగరం అభివృద్ధికి నోచుకోలేదని ఆయన విమర్శించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ద్వారా నగరాభివృద్ధికి అవసరమైంది చర్యలు చేపడుతున్నట్లు ఆయన వివరించారు. తూర్పు నియోజకవర్గ పరిధిలో గురునానక్ నగర్ మెయిన్ రోడ్లో ఇన్ఫ్రారెడ్ సాంకేతికతతో రీసైక్లింగ్ ద్వారా గుంతలు పూడ్చే రోడ్డు మరమ్మతుల మొబైల్ యంత్రాన్ని ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్ స్థానిక ఎమ్మెల్యే గద్దే రామ్మోహన్తో కలిసి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా యంత్రం పనితీరును స్వయంగా పరిశీలించారు. 15 నిమిషాల వ్యవధిలో రోడ్డుపై ఉన్న గుంతలను యంత్రం ద్వారా పూడ్చివేశారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ఇన్ఫ్రారెడ్ టెక్నాలజీతో పనిచేసే 1,50,00,000 విలువైన యంత్రాన్ని 15వ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ నిధుల ద్వారా మనకు సమకూరిందని తెలిపారు. ఈ మిషన్ ద్వారా త్వరితగతిన గుంతలు పూడ్చడంతో పాటు ఎత్తు పల్లాలను సరిచేయవచ్చునని చెప్పారు. ఎలాంటి కాలుష్యం లేకుండా పర్యావరణ హితంగా పనిచేసే ఈ యంత్రాలు మరిన్ని అవసరమవుతాయని తెలిపారు. అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ కోసం 600 కోట్ల రూపాయల నిధులు రాకుండా వైసీపీ కౌన్సిల్ అడ్డుకుందని విమర్శించారు. నగరాభివృద్ధికి సంబంధించి ఏ ప్రతిపాదన తెచ్చినా కౌన్సిల్ తిరస్కరిస్తుందని వారు విమర్శించారు. మరికొద్ది రోజుల్లో విజయవాడ నగరానికి వైసీపీ కౌన్సిల్ పీడ విరగడుతుందని వారు వ్యాఖ్యానించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కార్పొరేటర్లు ప్రసాద్, చెన్నుపాటి ఉషారాణి, దేవినేని అపర్ణ, పలువురు కార్పొరేషన్ అధికారులు కూడా పాల్గొన్నారు. విజయవాడ నగర పాలక సంస్థకి ఇన్ఫ్రారెడ్ మిషన్ కేంద్ర 15th ఫైనాన్షియల్ కమిషన్ గ్రాంట్ ద్వారా 1,48,00,000 రూపాయలు ఖరీదైన ఈ మిషన్ ఎన్కాప్ ద్వారా మనకి విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్కి రావడం జరిగింది. ఈ మిషన్ యొక్క ప్రత్యేకత ఎక్కడైనా రోడ్లు గుంటలున్నా, ఎక్కడైనా రోడ్లు కనుక ఎత్తుపల్లాలు ఉన్నా ఈ మిషన్ ని తీసుకుని వెళితే ఈ మిషన్ రోడ్డు ఫిల్లింగ్ గ్యాప్స్ ఫిల్లింగే కాకుండా రోడ్డుకున్న ఎత్తు పల్లాలను కూడా కుదించే విధంగా ఉన్న మిషన్ ఇది. దీంట్లో ముఖ్యమైన ప్రత్యేకత ఏంటంటే 98% ఆఫ్ కార్బన్ ఎమిషన్ కంట్రోల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మనం ఇవాళ అన్ని నగరాలు చూస్తే పొల్యూషన్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఈ మిషన్ వాడటం వల్ల మనం సాంప్రదాయక పద్ధతిలో ఏ విధంగా అయితే మన బిటమిన్ని కాల్చి రోడ్డు వేస్తామో ఇది అటువంటి పరిస్థితి కాకుండా ఈ మిషన్లో ఇన్ఫ్రారెడ్ మెషినరీ ద్వారా సేమ్ టెంపరేచర్ పాత బిటమిన్కి ఇప్పుడు వేసేదానికి కొత్త బిటమిన్కి సేమ్ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేసి ప్యాచ్ నీట్గా ఉండటమే కాకుండా అతి త్వరలోనే అంటే పెట్టిన 15 నిమిషాల్లోనే ఎంత సైజు గోతునన్నా పూడ్చగలిగే మిషన్ రావటం చాలా ఆనందంగా ఉంది. తప్పకుండా ఇటువంటి అత్యాధునిక మిషన్లు రావటం విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్కి రేపు రాబోయే కాలంలో అమరావతిలో ప్రాంతమైన ఈ విజయవాడలో ఇటువంటి వాటి ద్వారా మనం ముందుగా పొల్యూషన్ కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. రోడ్లు మనం చూస్తే ఎక్కడా కూడా అక్కడ వేసిన రోడ్డు చాలా స్మూత్గా కూడా
చాలా త్వరగా మనం రోడ్డు వేస్తుంటే కంకర గుట్టలు ఇటువంటివన్నీ ఏమీ లేకుండా వీళ్ళు తీసుకొచ్చే విధానం చాలా బాగుంది. తప్పకుండా మరిన్ని మిషన్లు ఇక్కడ విజయవాడకి రావాలని కోరుకుంటున్నాం. మనకి సుమారు 25 కోట్లు గ్రాంట్ శాంక్షన్ అయితే మనం 32 కోట్లు అడగటం జరిగింది ఎన్క్యాప్ వారిని. త్వరలో మొత్తం 32 కోట్లకి సరిపడా గ్రాంట్కి ఏమేమి వస్తున్నాయి కూడా విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ త్వరలో లిస్టు రాబోతుంది. గత 5 సంవత్సరాల నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కానీ కార్పొరేటర్లు కానీ ఎంతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. మనం విజయవాడ నగరానికి అభివృద్ధి చేద్దాం అనుకుంటే ప్రతిదీ కూడా కౌన్సిల్లో రిజెక్ట్ అవుతుంది. మొన్నే చేసాం అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి 600 కోట్లు వస్తే కూడా వాటిని కూడా రిజెక్ట్ చేసిన కౌన్సిల్ ఇది విజయవాడ అభివృద్ధికి కోరుకోవట్లేదు. త్వరలో ఇంకొక 5-6 రోజుల్లో ఇవాళ ఉన్న వైసీపీ కౌన్సిల్ రద్దు కాబోతుంది, టైం అయిపోయింది. కాబట్టి విజయవాడకి ఒక పేడ చెద విరిగినట్టు అయింది. తప్పకుండా రాబోయే కాలంలో మేము గత సంవత్సరంన్నర నుంచి ప్రభుత్వం వచ్చి అప్పటికీ కూడా బలవంతంగా చాలా పనులు చేస్తున్నాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఒప్పించి. రాబోయే కాలంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఒప్పించి ఇక్కడ ఉన్న అన్ని రోడ్లు, డ్రైనేజీలు, అంతేకాకుండా స్ట్రామ్ వాటర్ వీటన్నిటికీ కూడా సొల్యూషన్ రాబోయే కొత్త కౌన్సిల్లో కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ద్వారా కానీ సిద్ధిస్తామని తెలియజేసుకుంటూ ఇటువంటి ఆధునిక యంత్రాలు మరిన్ని వచ్చి విజయవాడ నగరంలో రోడ్ల పరిస్థితి మెరుగుపడాలి, పారిశుద్ధ్యం మెరుగుపడాలని కోరుకుంటూ అందరికీ ధన్యవాదాలు. మనం గత 10 సంవత్సరాల నుంచి మీరు చూస్తే కేంద్రం నుంచి భారతదేశం అంతా కూడా క్లీన్లీనెస్గా ఉండాలి అని చెప్పి అనేక రకాల మిషన్ని వాళ్ళు స్పాన్సర్ చేయడం జరుగుతోంది. గూడ్సే మిషన్లు కావచ్చు, యంత్రీకరణ రోజు రోజుకి కూడా లేబర్ కరువు అవుతున్న సందర్భంలో యంత్రీకరణ ద్వారా అన్ని అవసరాలకు ఉపయోగపడేటట్టు అనేక రకాల మిషన్లు మన కార్పొరేషన్ రావడం జరిగింది. ఈ రోజున పాతోల్ రిపేర్ మిషన్ అని చెప్పి ఒక కొత్త మిషను ఎన్క్యాప్ వాళ్ళు దాన్ని 1,50,00,000 రూపాయలు ఉచితంగా మనకి 1,50,00,000 రూపాయలు విలువైన ఈ వాహనాన్ని ఉచితంగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దీనివల్ల ఎక్కడైనా గోతులుంటే ఆ మిషన్ వెళ్ళిపోయి ఒకళ్ళిద్దరితోనే ఆ గోతుల్ని పూర్తి చేసి చాలా తక్కువ సమయంలో గోతులు పూడ్చడమే కాకుండా ఎక్కడా కూడా ఎక్కువ పొల్యూషన్ లేకుండా ఇన్ఫ్రారెడ్ అనే ఆ రేడియేషన్తో పొల్యూషన్ లేకుండా అది చేయడం జరుగుతోంది. ఇదంతా కూడా నూతనమైన మార్పులు, నూతనమైన విధానం. దీనికి మోడీ గారికి మనస్ఫూర్తిగా మేము కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ, అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న నిధుల్ని అందిపుచ్చుకునే దానిలో ఎప్పుడూ కూడా నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు 95 ముఖ్యమంత్రి అయిన దగ్గర నుంచి కూడా ఈ రోజు వరకు కేంద్ర ప్రభుత్వ యొక్క నిధుల్ని ఏ విధంగా తెచ్చుకుని మన ప్రజలకి అవసరమైన కార్యక్రమాలు చేయాలో ఆలోచన కలిగిన వ్యక్తి, అనుభవం కలిగిన వ్యక్తి. తద్వారా అనేకమైన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో చేపట్టడం జరుగుతోంది. దానిలో ఈ రోజున ఈ మిషన్ ఇక్కడ రావడం ఇంకా కూడా అవసరమై ఇది ఒక డెమోన్స్ట్రేషన్ కోసం రావడం జరిగింది. ఇప్పుడు చిన్న విరామం తీసుకుందాం.